and good morning. Krishna, good morning. Can, can you see my screen? Yeah, Okay. So, Krishna, if you see, the free trial subscription is already got expired. Okay. So, by today. So, that is the reason you are okay, able to see the current cost. So, of 604. So, if you go to the section, okay, and Hanumantu, so we have started with the free trial. Okay. So, that the free trial version is available for 1 month and with the credits of 16,000. Okay, those were been utilized already, and the subscription is already expired. So now this free trial is active, but the cost, whatever that we supposed to pay, it is going to be charged from our credit card, which we have already configured, and it is totally on the pay as you go. Okay, so if you see, the current cost is, please let me know if you face any difficulties in networking. I mean, from my side. Okay. Okay. If you see, okay, so 604 is the one current cost, and why this cost is involved. Like, what are all the services being used by the our subscription. I mean, in our subscription. So that information you can see in the cost analysis board. Okay. So now, if you see. So these are all the services those being charged. Okay. So the total is 604, and store in that 604 there is 350 for the storage, 247 for the virtual network. And this is how you generally identifying the cost reports in the real time. Okay. And coming to the VM scale set, Arman. So yesterday we discussed about the VM scale set, and we are at the stage of creation, right? It got failed, Yeah, and it's right, showing right. like there is a budget limit is set for this subscription. So that is the Right. reason we are not able to do that. So because like Exactly. I know this will be happen sometime, and this 604 amount will be deducted from our credit card. I mean, it's an auto debit. Okay. So after every month, Yeah. whenever there is a bill generated, the amount will be automatically debited from our account. So in order to avoid that for a huge amount, I just set the limit. Okay. So why it is like that in the organizations also. So for wherever, I mean, generally the company will allow you to work on issue for a POCs for your personal growth. So if they allowed you for such cases, then they will set a limit for you. So that is the reason I started with the setting of budget limits. So when I go to the budget, right? So right now, కృష్ణ సో వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను నిన్న క్లాస్ది ఓకే నాకు కావాలంటే రిఫర్ చేస్తాను. okay. వంశీ జాయిన్ అవ్వట్లేదు.
And one more thing. So generally, I missed it. Okay. So when you go with licensing, so generally what happens, right? Even when you are doing the operating system in your laptop, so like rebooting and all, right? So you generally have some license, right? Operating system license ఉంటుంది విండోస్ 7 లైసెన్స్ అనో 10 లైసెన్స్ అనో 11 లైసెన్స్ అనో మనం తీసుకుంటాం. సో జనరల్గా మన పర్సనల్ యూస్ కోసం ల్యాప్టాప్లో అయితే మనం తీసుకోం. బట్ ఆఫీసెస్ దే వుడ్ హ్యావ్ సమ్ లైసెన్సెస్. హౌ దే విల్ గెట్ దీస్ లైసెన్సెస్? బికాస్ వెన్ దే రిజిస్టర్ యువర్ నేమ్, ఓకే, సో మనకి మన మెయిల్ ఐడీస్ మనకు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆఫీస్ 365 అవుట్లుక్ క్రియేట్ చేసిస్తారు కదా మనకి. సో ప్రతి Yeah. యూజర్ కూడా ఒక విజువల్ స్టూడియో సబ్స్క్రిప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తారు. సో మనం విజువల్ స్టూడియో సబ్స్క్రిప్షన్ ఎనేబుల్ చేసినారు అని అంటే, సో మనం మైక్రోసాఫ్ట్ యూజ్ చేసుకున్నట్టు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫర్ చేసే సర్వీసెస్కి మనం ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. సో ఇట్స్ ఆన్ ఆప్షనల్. సో యూజర్కి మనకి వాళ్ళు ఆప్షనల్, చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు. కానీ అవుట్లుక్ మనకి క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ వస్తుంది మన మన అకౌంట్కి, రైట్? అలాగే వాళ్ళు ఒక సెట్ ఆఫ్ విండోస్ సర్వర్స్ని ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకొని ఉంటారు. ఎక్కడ క్లౌడ్ రాక ముందు కూడా వాళ్ళకి కొన్ని సర్వర్లు అయితే ఉండి ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు కంపెనీ Yeah. డేటా సెంటర్ అంటే ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఎన్విరాన్మెంట్, లేకపోతే ఆ క్లౌడ్ కాకుండా రెగ్యులర్ జర్నీ వాళ్ళ డేటా ఆన్ ప్రిమిసెస్ డేటా సెంటర్లో నుంచి క్లౌడ్కి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని విండోస్ సర్వర్లు ఉంటాయి. ఆ విండోస్ సర్వర్లకి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటుంది. ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఆల్రెడీ ఒక లైసెన్స్ ఉంటుంది, రైట్? సో అలాంటి లైసెన్సెస్ మీకు ఉన్నట్లయితే ఆ లైసెన్సెస్ని ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ హియర్. ఓకే. ఇది ఇది ఉందా లేదా అనేది, సో దే విల్ డిసైడ్ యూ. ఓకే, దే విల్ గివ్ యూ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఆ, ఇక్కడ చూడండి. సో మల్టీ టెనెంట్ హోస్టింగ్ రైట్. సో ఆ లైసెన్స్ యొక్క క్యాపబిలిటీ అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ ఇక్కడ బేసిక్ నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, ఇక్కడ మనం విండోస్ 10 ప్రో వర్షన్ యూస్ చేస్తున్నాం కదా. ఈ దీనికి కావాల్సిన లైసెన్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అయితే ఫ్రీ వర్షన్తో పోతాం. బట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు దీనికి సంబంధించిన లైసెన్స్ ఇస్తారు. ఆ లైసెన్స్ని మీరు అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకొని తర్వాత ఒక స్టేజ్లో మీరు అప్లై చేస్తే యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఓకే. సో Got it. let me go with the 10 instead of 10 Pro something. Ubuntu the first the kit. Yeah. If you see, for Ubuntu, it is not required. Okay. Okay. It's a free. Okay. Ubuntu is a free. Now I'm just creating it blindly. Okay. So hoping that everything was already been Right. written. And one more thing. So yesterday when I looking at when I'm choosing the authentication time, I chosen the password. So username, password, and I just confirm the password. Instead of password, okay, so there will be other way like SSH public keys, secure shell connection. This is mean, okay. See, generally what happens, right? In the organizations, all the times we are not required to go and use the password to log into the servers. ఓకే. సో నీకు ఒక యూస్ కేస్ ఉంది. ఏమని అంటే, సో దెర్ ఇస్ ఎ సర్వర్ ఎక్స్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ సర్వర్ వై, అండ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ సర్వర్ ఎక్స్ టు వై ఈ షుడ్ బి యాక్సెసిబుల్ వితౌట్ ఎనీ పాస్వర్డ్. ఓకే. సో ఒక సర్వర్లో నుంచి ఇంకో సర్వర్కి పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ కావాలి అని అనుకుంటున్నాం. సో అలాంటి కేసులో ఏం చేస్తామంటే, అలాంటి కేసులో ఏం చేస్తామంటే, సో దెర్ విల్ బి keys will we will generate the keys. Okay, so those keys will be generally SSH keys అని అంటాం. SSH keys ని జనరేట్ చేసుకొని, సో అందులో 2 types of keys ఉంటాయి. సో ఇది మనం చూద్దాము, ఓకేనా. సో ఇదొక అథెంటికేషన్ మోడల్ అనుకోండి. సో పాస్వర్డ్ ఆర్ SSH మోడల్. సో రైట్ నో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ పాస్వర్డ్. ఓకే. ఓకే. సో సేమ్ నేనేం మోడిఫికేషన్ చేయలేదు, నువ్వు గమనిస్తే హనుమంత్.
ఓకే. నిన్నటికి ఈ రోజుకి తేడా Yeah. ఏంటంటే నిన్న మనం మనకు ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రీ లిమిటేషన్స్తో ఒక బడ్జెట్ లిమిట్తో రన్ అవుతూ ఉంది. ఇప్పుడు చూస్తే ఆ బడ్జెట్ లిమిట్ లేదు, Yes. ఎందుకు అది ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది. సో కరెంట్లీ మన ఫ్రీ ట్రయల్ వర్షన్ పే యాజ్ యు గో మోడల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, వ్యాలిడేషన్ ఈస్ పాస్డ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ అండ్ Yeah. క్రియేటింగ్ a virtual scale set now. And these are all topics related to Azure services. Okay. Yeah. సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి అప్లికేషన్ గేట్వే కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? నేను మనం జస్ట్ కవర్ చేసుకున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ఏ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువగా అడిగేది. సో అష్యూర్ కాన్సెప్ట్స్ లో ట్రై చేసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి అష్యూర్ సారీ అప్లికేషన్ గేట్వే కి డిఫరెన్స్. ఓకే, ప్రాబ్లీ జస్ట్ నోట్ డౌన్. Okay, if you see deployment is completed, now we can see the resources. So now my VM scale set 1 is created, and this is information that I can see. And if you see, when you go to the settings and all, right, so whatever the configurations I updated when I am creating, so all those you can see here. So overview where you can see the general informations. Okay. Now, if you see, this is state. Okay, stop, restart, and you have multiple options. We have used some image like Ubuntu and some standard ES1 something, right? So that image you can re-image if you want. Okay, so that the base image is going to be updated to this particular instance. Now I want to see that. So basically, what is VM scale set? It is a combination or a set of virtual machines with minimum of two. Okay, so it means like there will be instances or there will be servers or there will be VMs will be created under this VM scale set. Now, if you see, there are two VMs are created under this. ఓకే, సో నా బేసికలీ విఎం అన్నప్పుడు మనం లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఈ విఎం స్కేల్ సెట్ కింద రెండు విఎమ్స్ ఉన్నాయి. సో వాటికి లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ కనెక్టింగ్. సో హియర్ యూ కెన్ యూజ్ ద కనెక్ట్. Okay, so this is a public IP. So for every instance, సో ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ అని అంటే వర్చువల్ మిషన్ ఒక్కటే కాదు. ఓకే, ఎనీ సర్వీస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎవ్రీ సర్వీస్ ఇన్ ద క్లౌడ్ దెర్ విల్ బి టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్. One is the public IP and private IP. So public IP is referring to the IP which will be used when we are trying it from the public network. ఓకే, సో ఈ VM కి ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది సమ్ VNet. సో సమ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ లో ఉంది. సో ఆ VM ని నేను యాక్సెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫ్రమ్ అనానమస్ డివైస్. లైక్ నా ల్యాప్టాప్ కి ఈ VM కి సంబంధం లేదు. సో నా ల్యాప్టాప్ నుంచి త్రూ ఇంటర్నెట్ నేను యాక్సెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దెన్ ఐ నీడ్ టు యూజ్ ద పబ్లిక్ IP. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ కాపీడ్ దిస్ పబ్లిక్ IP and let me log into the
So, Hanuman, so it is only for you. So maybe. So putty is like a tool, okay? So which is used usually using for the Linux terminal logins. Okay. So Unix terminal కి నువ్వు లాగిన్ అవడానికి యూస్ చేసే టూల్ ఇది. And if you see, there is a one thing like here it will ask you for the host name or public IP address of that particular VM which you want to connect. Okay. And if you see, Unix will be allowed to use the SSH connection. So that is the reason I chosen this SSH way. And if you see one more thing here, the port 22. సో పోర్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో మనం జనరల్గా మన హౌస్ అన్నప్పుడు సో హౌస్లో దేర్ విల్ బి నెంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ రైట్. సో మెయిన్ డోర్ ఉంటుంది, బ్యాక్ డోర్ ఉంటుంది. సో సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ అలౌడ్ టు యూజ్ గేట్ నెంబర్ 1, సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ అలౌడ్ టు యూజ్ ద గేట్ నెంబర్ 2, రైట్. సో సిమిలర్లీ ఈ సర్వర్ని ఈ సర్వర్ని యునిక్స్ కాబట్టి దాంట్లో నువ్వు లాగిన్ అవ్వాలి పుట్టితో అని అన్నప్పుడు సో ఇట్ విల్ రికమెండ్ యూ టు గో విత్ పోర్ట్ నెంబర్ 22. ఈ పోర్ట్ నెంబర్ 22ని ఇక్కడ ఓపెన్ చేయాలి. ఎక్కడ? ఈ సర్వర్లో, అంటే ఈ హౌస్లో, ఈ ఐపీ ఉన్న హౌస్లో 22 గేట్ నెంబర్ని ఓపెన్ చేస్తుంటే ఆ గేట్ ద్వారా పుట్టి అనేది లాగిన్ అవ్వగలదు. ఓకే. సో పుట్టి విల్ బై డిఫాల్ట్ యూజ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ 22 టు కనెక్ట్ టు ద Linux VM. Okay, so I just copied this public IP and using here, and yes, law open. So I already know my username, password, and Hanuman. So I need I mean, whenever you felt a difficulty, for example, like if you don't know the VM, so just let me know. So I mean, we will discuss that topic. Okay, we will. Yeah. సో ఏవైతే మీరు మిస్ అయ్యారనుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా మనం Yeah. కవర్ చేసుకోవచ్చు. Sure. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ దేర్ ఇస్ అనదర్ ఐపీ దట్ ఈస్ ప్రైవేట్ ఐపీ. ఓకే. సో ప్రైవేట్ ఐపీని ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే ఆ, ఇన్- మనం ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా విఎం స్కేల్ సెట్కి, రైట్. ఆ వర్చువల్ నెట్వర్క్లో ఈ ఒక్క విఎంఏ ఉంటుందా? నో, దెర్ విల్ బి అదర్ సర్వీసెస్ టు, దెర్ విల్ బి సమ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్, దెర్ విల్ బి సమ్ అదర్ యాప్ సర్వీసెస్. సో అక్కడ మనకి అష్యూర్లో ఉన్నటువంటి ఇంకా సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి. ఆ సర్వీసెస్ని యూస్ ఆ సర్వీసెస్ ద్వారా ఈ విఎం స్కేల్ సెట్లో ఉన్నటువంటి విఎంస్ని యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే దెన్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ద ప్రైవేట్ ఐపీ. సో ఇంటర్నల్గా ప్రైవేట్గా యూస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ సపోజ్ టు గో విత్ ప్రైవేట్ ఐపీ, or you want to access it from the public host or source, then you need to use the public IP. Okay, so let me change. Stop. Okay.
Yeah. Yeah. So before going to login, okay, so let me explain you all these other options. Okay. So Hanumantu, so this is only for you. So just so if you see for every service, so these are all the common options are available. Okay. So there will be activity log, access control. సో ఇవి మనం చెక్ చేద్దాం. ఓకే. సో యాక్టివిటీ లాగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ సర్వీసెస్ మీద ఏమేమి జరుగుతున్నాయి రీసెంట్గా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు యాక్టివిటీ లాగ్లో కనిపిస్తుంటుంది. ఇఫ్ యూ సీ వాట్ ఈస్ ఆల్ హ్యాపెన్, ఓకే, దట్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో రేపు ఎప్పుడైనా Okay. ఈ సర్వర్కి లేకపోతే ఈ సర్వీస్కి ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందంటే ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు ఈస్ యాక్టివిటీ లాగ్స్. Okay. ఓకే. అండ్ యాక్సెస్ Okay. కంట్రోల్. ఈ విఎం స్కేల్ సెట్ని ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఏంటి, విఎం స్కేల్ సెట్లో ఉన్నటువంటి సర్వీసెస్, సారీ, విఎం స్కేల్ సెట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టెన్సెస్ని నువ్వు ఎలా లాగిన్ అవ్వచ్చు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో. బట్ దానికన్నా ముందే ఇక్కడ ఈ రెండు ఈ విఎం స్కేల్ సెట్లో ఉన్నటువంటి రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ని ఎవడైనా మూడుగా మార్చొచ్చు, నాలుగుగా అప్గ్రేడ్ చేయొచ్చు, రైట్. సో అలాంటి అన్ని Right. ఎవరు చేయొచ్చు. So who have the access for this control? So that's going to be controlled with the IAM. So Identity Access Management Control. So basically access control. Okay. So not only Azure, so but also in the cloud. So the roles, sorry, the resource level access permissions will be controlled with the IAM roles. Okay. Here you can see, you can add a custom role. Okay. You can use the existing roles. That all you can see here. Okay. If you see owner, contributor, so it's totally depending upon the job role that you are doing in the organization. Okay. And so basically tax, basically tax is nothing but this VM is just created. But ఇది ఇక్కడికి ఎవరైనా ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చి చూసావు అనుకోండి, ఈ విఎం ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఫర్ వాట్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ బీన్ క్రియేటెడ్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ కూడా తెలియట్లేదు, రైట్. సో దట్స్ ద రీజన్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే కొన్ని ట్యాగ్స్ పెట్టుకుంటాను. సో నేమ్, సో సో నువ్వు రేపు ఎప్పుడైనా వచ్చి రాగానే ఈ విఎం స్కేల్స్ అని చూడంగానే ట్యాగ్స్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే, ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై యజ్ఞకాంత్ అండ్ ఓనర్ ఇస్ నాలెడ్జ్. సో చూడంగానే మనము okay, ఈ రెండు ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో ఇది యజ్ఞకంద్ అనే, సారీ, కరెటి అనే యూజర్ క్రియేట్ చేశాడు. అండ్ నాలెడ్జ్ అనే యూజరు దీనికి ఈ సర్వీస్కి ఓనరు. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాంటాక్ట్ దెమ్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ లైక్ యూ కెన్ గెట్ ద సమ్ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దిస్ సర్వీస్ అబౌట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ దిస్. అండ్ సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు ఇంకా ఎక్కడ యూజ్ అవుద్ది అని అంటే కాస్ట్ అనాలిసిస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, కాస్ట్ అనాలిసిస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు
ఇక్కడ చూడండి. సో రేపు ఏమవుతుంది అంటే, సో ఒక కాస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు సో ఆల్ ద యూజర్స్కి మెయిల్స్ డ్రాప్ చేసి సో మీ రిసోర్సెస్ని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాము. ఇందులో ఏ రిసోర్సెస్ లేకపోతే ఏ స్టోరేజ్ పలానా ట్యాక్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ ట్యాక్స్ వరకు ఉంచుతాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓనరు ఐసిఐసి బ్యాంక్ అని ఉంది. సో నేను ట్యాక్స్ ఎలా ఇచ్చాను అంటే యూజర్ నేమ్ వచ్చి ఐసిఐసి బ్యాంక్, ఓనర్ వచ్చేసి ఐసిఐసి పర్సనల్ లోన్ పెట్టా. అంటే చూడంగానే విఎం స్కేల్ సెట్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కోసం క్రియేట్ చేశాం. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లో కూడా హోమ్ లోన్ అనే ఒక సర్వీస్ కోసం క్రియేట్ చేశాం. సో ఈ అజ్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో దే థింక్ దాట్ మనం ఓకే ఈ రిసోర్స్ని ఒక పర్పస్ కోసం క్రియేట్ చేశారు, దీన్ని మనం డెలీట్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఒకవేళ నువ్వు ఏ ట్యాక్స్ ఇవ్వలేదు అని అనుకుంటే ఓకే, సో వీళ్ళు కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్స్లో లేకపోతే కాస్ట్ రిపోర్ట్స్లో చెక్ చేసి ఓకే అన్నెసరీగా దెర్ ఆర్ ఫ్యూ సర్వీసెస్ విచ్ ఆర్ నాట్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద సర్వీస్, ఎనీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో అలాంటి కేసులో ఆ రిసోర్సెస్ని డెలీట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది. ఇవన్నీ ఎలా డిసైడ్ చేస్తారంటే ఆర్గనైజేషన్కి కొన్ని పాలసీస్ ఉంటాయి. ఆ పాలసీస్లో సో ప్రతి రిసోర్స్ నువ్వు క్రియేట్ చేసిన ప్రతి రిసోర్స్ కూడా ఒక సెట్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ సెట్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ నేము, తర్వాత ఓనరు, తర్వాత యూజరు అండ్ అదర్. సో యూజర్ అంటే ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఓనర్ అంటే ఈ ఈ సబ్స్క్రిప్షన్లో ఈ రిసోర్సెస్కి ఒక ఓనర్ ఎవరు. ఓకే, సో ఏమవుతుంది, ఈ డెలీట్ చేసే ప్రాసెస్ కు ముందు మనము ఆ ఓనర్తో చెక్ చేసుకుంటాం ఈ రిసోర్స్ కావాలా లేదా. ఎందుకంటే ఈ రిసోర్స్ ఆల్రెడీ 500 బిల్ వస్తుంది, సో ఇది నీకు అవసరమైతే ఉంచుతాం లేకపోతే తీసేస్తాం. ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ అలర్ట్స్ వాడు చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ ట్యాక్స్ అనేది రికమెండెడ్. ఇవన్నీ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? అజ్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లేకపోతే ఆర్కిటెక్ట్స్ ఏం చేస్తారంటే దోస్ సెట్ ఆఫ్ పాలసీస్ని డిఫైన్ చేసి ఉంటారు. ఆ పాలసీస్ని మనము మన సర్వీసెస్కి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే నా నెట్వర్కింగ్. సో సేమ్ థింగ్ లైక్ నిన్న మనం చెక్ చేసుకున్నాం వర్చువల్ నెట్వర్క్ అని సబ్నెట్స్ అని, రైట్? సో సేమ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెట్టింగ్స్. సో ఓకే, సో సెట్టింగ్స్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఓకే. యా, సో మనం విఎం స్కేల్ సెట్ ని క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు నిన్న మనం ఒక డెడికేటెడ్ డిస్క్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం, గుర్తుందో లేదా? రైట్. నా ఐ మీన్ ఈ రోజు మాత్రం మనం డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ని తీసేసుకున్నాం. ఓకే, అండ్ Right. దేర్ సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎక్స్టెన్షన్స్ హియర్? సో దెర్ విల్ బి లైక్ మనం ఎలా అయితే మనము సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు కొన్ని అడిషనల్ ఫీచర్స్ మనం యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, రైట్? సో సిమిలర్ గా ఎక్స్టెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండ్ అడిషనల్ ఫీచర్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా విఎం స్కేల్ సెట్ కి ఒక అడిషనల్ ఫీచర్ని నేను యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో దెన్ ఐ కెన్ గో విత్ ఎక్స్టెన్షన్స్. ఓకే, సో ఇట్ మే బి సంథింగ్ ఎల్స్ లైక్ చూడండి ఇక్కడ మీకు చాలా ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎక్స్టెన్షన్స్. వెన్ యూ గో విత్ ఎక్స్టెన్షన్ సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ సమ్ అడిషనల్ చార్జెస్. ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండ్ అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీ దట్ వీఆర్ యాడింగ్ టు అవర్ సర్వీసెస్. ఓకే,
యా సి సో ఇవన్నీ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎనేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. సో మన విఎం స్కేల్ సెట్, నాట్ ఓన్లీ విఎం స్కేల్ సెట్, విఎం స్కేల్ సెట్ కి ఒక సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, ఒక సెట్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి. వెన్ యూ గో విత్ అదర్ సర్వీసెస్ లైక్ వర్చువల్ మిషన్, స్టోరేజ్ అకౌంట్, వీనేట్, సో దేర్ విల్ బి అదర్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, సో ఒక సెన్సిబుల్ గా ఆలోచించండి. ఈ విఎం స్కేల్ సెట్ లో ఆల్ ద టైమ్ రెండు విఎంస్ ఉండాలనేది మన రిక్వైర్మెంట్, రైట్? సో ఒకవేళ ఏదైనా ఒక VM ని డిలీట్ చేసేస్తున్నారు ఎవరు, సమ్ ఎక్స్ యూజర్ హూ హ్యాస్ ద కంట్రోల్ ఆన్ దిస్ విఎం స్కేల్ సెట్. సో అతను అలా డిలీట్ చేస్తున్నాడు అని నీకు ఇమీడియట్ గా నోటిఫికేషన్ కావాలి, రైట్? సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ ఎందుకు? సో యూ కెన్ గో అండ్ స్టాప్ దట్, ఐ మీన్ అవాయిడ్ ద డెలిషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్, రైట్? సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కావాలి అని అంటే ఇట్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్ వేర్ యూ కెన్ కంట్రోల్. ఓకే, ఎనేబుల్ నోటిఫికేషన్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ టర్మినేషన్. సో ఇన్స్టెన్స్ టర్మినేషన్ జరుగుతుంది అన్నప్పుడు నీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో నీ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎంతసేపు ఉండాలి? సో వాడు టెర్మినేట్ కొట్టాడు ఎవడో ఒకడు వచ్చి, సో అది నీకు మెయిల్ వస్తుంది. మెయిల్ వచ్చి నువ్వు దాన్ని రెస్పాండ్ అయ్యే టైం ఎంత? 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes, 12 minutes. So these are all the configuration that you can, I mean, you can apply on the VM scale set. Okay, and you control uh, the activities happening over the VM scale set. Okay. And ఇంకొకటి, సో విఎం స్కేల్ సెట్ ని నేను ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలను బేసిక్ గా? సో ఓవర్వ్యూలో వెళ్తే ఇక్కడ నేను దీనికి ఒక నేమ్ వచ్చింది, రైట్? ఈ విఎం స్కేల్ సెట్ కి నేమ్ ఇది, ఇది ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ లో ఉందని చెప్తున్నాను. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద స్టేటస్. సో రెండు విఎమ్స్ కావాలండి గాను, రెండు విఎమ్స్ క్రియేట్ అయినాయి, అండ్ రెండు విఎమ్స్ కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కెన్ సీ. సో సిమిలర్లీ దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్ నా. So if you see subscription name is free trial, is this the same one we have used? And now I can say subscription ID that associated to the same subscription. Similarly, in the cloud, there will be some of properties. So in the properties, you can see there are resource IDs. There will be resource IDs. Okay, resource ID. So this resource ID is the responsible. Okay, when see, this is the resource ID will be taken. Okay, when a resource wants to use this VM scale set, which is there in the different resource group. సో నేను మీకు ఎస్టర్డే ఒకటి చెప్పాను. సో రిసోర్స్ గ్రూప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్టింగ్ ఆర్ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ లో కొన్ని, ఇక్కడ అష్యూర్ లో కానీ క్లౌడ్ AWS లో కానీ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ కి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక సర్వీసు రిసోర్స్ గ్రూప్ లెవెల్లో పనిచేస్తుంది అంటే కొన్ని సర్వీసెస్ రిసోర్స్ గ్రూప్ లెవెల్లో మాత్రం యాక్సెసిబుల్ అవుతాయి, కొన్ని సర్వీసెస్ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో మాత్రం యాక్సెస్ అవుతాయి, కొన్ని సర్వీసెస్ ఓన్లీ రీజియన్ లెవెల్లో మాత్రం యాక్సెస్ అవుతాయి. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ రేర్ కేస్. ఓకే, జనరల్గా. సో నువ్వు విఎం స్కేల్ సెట్ అనే నేమ్తో రిసోర్సెస్ ని, ఈ విఎం స్కేల్ సెట్ ని రిసోర్స్ గ్రూప్ లెవెల్లో మాత్రం యాక్సెస్ చేయగలవు. ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ సమ్, నీకు ఒక విఎం ఉంది, ఆ విఎం రిసోర్స్ గ్రూప్ డెమోలో ఉంది. ఈ విఎం స్కేల్ సెట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్లో ఉంది. సో ఇలాంటి కేసులో నీ నీ డెమో రిసోర్స్ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి సర్వీస్ నుంచి ఈ విఎం స్కేల్ సెట్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేయగలవాలంటే బై గివింగ్ ద రిసోర్స్ ఐడి. ఓకే, సో నువ్వు ఏ కాన్ఫిగరేషన్స్ లో బ్యాక్ లో ఎక్కడైనా కానీ రిసోర్స్ నేమ్ బదులు రిసోర్స్ ఐడిని యూజ్ చేసుకో. ఓకే, సో అందుకని నేను ఇది చెప్పాను. ఓకే, సో మనకి ఎలా అయితే సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఉంటుందో ప్రతి రిసోర్స్ కి కూడా ఒక రిసోర్స్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది. ఆ రిసోర్స్ ఐడి దిస్ ఇస్ ద హౌ ఇట్ విల్ లుక్స్ లైక్. ఓకే, ఈ రిసోర్స్ ఐడిని మనము డిఫరెంట్ రిసోర్స్ గ్రూప్స్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి, లేకపోతే డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ గురించి యాక్సెస్ చేయాలి అన్నప్పుడు నేమ్ ఇవ్వకూడదు. సో రిసోర్స్ ఐడిని ఇవ్వాలి. ఓకే, Okay. సో దట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ అ పాత్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ షోయింగ్. రిసోర్స్ ఐడిలో కూడా నేమే ఉంది చూడండి, చివరిలో విఎం స్కేల్ సెట్ అనే ఉంది. బట్ ఈ విఎం Yeah. స్కేల్ సెట్ 1 అనేది సబ్స్క్రిప్షన్స్ లో, ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ లో
ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్లో దాని యొక్క రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్లో ఇలా ఉంది అని చూపించడం. సో వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్లో ఉంది అని ఒక క్లియర్ ఐడి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్. ఓకే. అండ్ సో నాట్ ఇఫ్ యు సీ లాక్స్. ఓకే, లాక్స్ అనేది ఏంటంటే ఒక అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇట్స్ నాట్ విఎం స్కేల్ సెట్. ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఆల్ ద సర్వీసెస్. ఓకే, 1 minute లో క్లోజ్ అవుతుంది సెషన్. సో మేబీ ఒక 15 minutes మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుదాం. ఓకేనా? సో మళ్ళీ రీచ్ అయినామండి. Yeah. సో లాక్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే, నువ్వు జనరల్గా ఆర్గనైజేషన్ నువ్వు విఎం స్కేల్ సెట్ నువ్వు క్రియేట్ చేసి వెళ్ళిపోయావు. ఓకే, నువ్వు లేనప్పుడు నేను వచ్చి డెలీట్ చేసేసాను. బట్ విఎం స్కేల్ సెట్ నీ ప్రోడక్ట్ నీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లేకపోతే ఏదో నీ అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ రన్ చేస్తుంది. నేను ఎందుకు డెలీట్ చేస్తాను? ఇంటెన్షనల్గా ఎవడు డెలీట్ చేయడు. ఓకే, బట్ దెర్ ఇస్ ఏ మిస్కమ్యూనికేషన్. లైక్ నాకు ఈ విఎం స్కేల్ సెట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కానీ బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనుకోండి. సో అలాంటి అన్నెసెసరీ చేంజెస్ లేకపోతే అన్వాంటెడ్ deletions can be controlled with the logs. So you're going to put the additional logs name here. So security, let's assume. సో ఈ లాక్ ని నువ్వు ఎనేబుల్ చేసావనంటే పీపుల్ విల్ బి ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ. సో దే కెనాట్ డూ ఎనీ డెలిషన్స్. సెక్యూరిటీ పెట్టేసాను. సో దే కెనాట్ delete anything. So let me try with now VM scale set.